guys, and welcome to the third audio podcast of our Plotcast. And today we are joined in by Rohit Mitra as well as one of our newest podcast member, Remo. I guess Remo introduction dorkar because he's first time coming in this podcast. So Remo, নিজের ব্যাপারে কিছু বল. Hello guys, I'm Remo Banerjee, and as you know that I'm new. I'm a debutant of this podcast. Well, I'm a member of this channel, but I'm debuting this podcast for the first time. শাবাশ, সবাই হাততালি দিচ্ছি. Okay. আজকে let's talk about some topics which are probably interesting. একটা পুরনো টপিক হয়ে গেছে এখন কারেন্টলি, সো লেটস স্টার্ট টকিং অ্যাবাউট দ্য ওল্ড থিং ফার্স্ট. লেটস টক অ্যাবাউট দ্য ইউটিউব ফ্যান ফেস্ট দ্যাট হ্যাপেন্ড দিস ইয়ার, বাট ইট টুক প্লেস ডিজিটালি. তো তোরা কেউ দেখেছিস? কাইন্ড অফ একটু. ওকে ওকে, তো রিভিউজ, ওভারঅল রিভিউজ? আই মিন নতুন জিনিস ছিল একটা, নোবডি এক্সপেক্টেড ইট, জাস্ট লাইক আমাদের নতুন এখন যে অনলাইন ক্লাসেস চলছে, এটা একটা নতুন জিনিস এক্সপেরিয়েন্স করতে পেলাম. আমি একবার thorough versing করে দিচ্ছি. The thing is every performance was pre-recorded. Okay, so technically every production quality was really high. There was no jittering or something happening in between. So jinishta on a audience perspective যদি দেখতে যাস, it was more like watching a YouTube video more than watching something live. They just played the clips live, jeta was the only thing that was happening originally, but এছাড়া সব কিছুই pre-recorded ছিল. Most of the performers also production quality bishal high করেছে, talking about Sejal Kumar or I guess others. আমি Sejal Kumarটা বেশি চোখে লেগেছিল because I could see the how high quality of production they were using, those lights, key light, fill light, সব অনেক type of light use করেছিল, so that struck my eye well. And I was also really impressed by seeing the lineup, কারণ কি আমি জানি হয়তো কলকাতা, নট কলকাতা, ইটস মোর লাইক ইন ইন্ডিয়া আমাদের অত K-pop বেসড কেউ ফ্যান্স নেই, বাট দিস a pro K-pop hating community. But it was good to see a K-pop group, quite expensive K-pop group doing a live show. And কারণ কি যেহেতু K-pop গ্রুপদের live events are really costly, it starts from $24 or maybe more than that. It was quite good to see ITZY from the JYP Entertainment perform, so that was pretty well. এছাড়া তোদের ওভারভিউ আরাধ্য, সরি রেমো সরি। না, এভরিওয়ান ওয়ার্কড হার্ড, দেখেই বোঝা যাচ্ছে কেন কি প্রি রেকর্ডেড ছিল, এটা ভালোই খাটনি করেছে। আর এবারে we never expected this year it will happen, but তাও for the audience purpose তারা করেছে আমাদের জন্যই, it's a good review, I will give. আমি একটা জিনিস বলতে পারি, that is certainly next year I don't think so they will keep on doing it, because জিনিসটা আনন্যাচারাল লেগেছে. অনেক এরিয়াস ছিল যেখানে কমপ্লিটলি আনন্যাচারাল লাগছিল, ফেস্ট ভাইব আসেনি. অবভিয়াসলি দ্য লাইভ ফ্যান্স নট বিং দেয়ার ইজ আ মেজর প্রবলেম. আমি ভেবেছিলাম যে দে মাইট অ্যাকচুয়ালি ফ্লাই ইন পার্টিসিপেন্টস and film it in an empty stadium, almost like most of the America যদি দেখি, in the state of Florida, people there's a company, জানি না তোরা দেখিস কি দেখিস না, but most of the wrestling companies যেগুলো অন রয়েছে, they are doing it without audience right now. এখন হালকা audience integrate করেছে, but they were doing it without audience for the few past অনেক দিন ধরেই audience ছাড়াই করেছে, 6-7 months audience ছাড়া করেছে. তো I was thinking ওরা ওরকম কিছু করবে, but they didn't take the risk. That's good because safety is required in this situation. Let's not take the name of it. আর হ্যাঁ, বাট তোর কি মনে হয় যে পরবর্তী ইভেন্টস if this thing continues, কারণ কি প্রবাবলি একটা সেকেন্ড ওয়েভ আসতে পারে, তো if this thing continues, আমরা কি আমাদের ডেইলি entertainment ডোজেজগুলো কি চেঞ্জেস হবে? কিপ ইন মাইন্ড উই রিসেন্টলি হ্যাড দুর্গা পুজো ইন কলকাতা, নট কলকাতা, ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, অ্যান্ড ইট ওয়াজ প্রিটি ন্যাচারাল. মানে হ্যাঁ, অনেক কম লোক ছিল, মানে দুর্গা পুজোর তুলনায় কম লোক ছিল, কিন্তু লোকজন বেরিয়েছে. তোদের কি ধারণা? ইজ ইট ওকে ডিজিটালি শিফট করে যাওয়া উচিত, নাকি লাইভ কনসার্টস করা উচিত উইথ দ্য ডিস্টেন্সেস, সেফটি প্রিকশনস অ্যান্ড অল? লেটস কাম টু রোহিত মিত্র ফর দিস. দেখ, there are few countries like New Zealand যেখানে
এই প্যান্ডেমিকটা অলমোস্ট শেষ হয়েছে, আমি বলবো না যে পুরোপুরি শেষ হয়েছে, বাট অলমোস্ট শেষ হয়েছে। দে হ্যাভ স্টার্টেড দ্য স্পোর্টিং ইভেন্টস উইথ কমপ্লিট প্যাকড ফুল স্টেডিয়ামস। তো লাইক দেখ, এইটা আমরা যেটা নতুন ইউটিউব ফ্যান ফেস্ট এই ডিজিটালি যেটা করলাম, এটা একটা নিউ নর্ম হিসেবে ধরা যায়, যে এটা কিছুদিন চলবে, হয়তো হয়তো নেক্সট ইয়ারের ফ্যান ফেস্টটাও এইভাবেই হতে পারে, বাট আই ডোন্ট লাইক লাইক পসিবিলিটিস অনেক কম। লাইক পসিবিলিটিটা অনেকটাই কম, বিকজ সবাই হোপ করছে যে বাই নেক্সট ইয়ার দ্য প্যান্ডেমিক গোজ অ্যাওয়ে উইথ দ্য কামিং অফ দ্য ভ্যাকসিন। অনেক কিছুই চেঞ্জেস হয়েছে, যেরকম তোর মোস্ট অফ দ্য ফিল্মস এবার নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন এইসব মোস্ট অফ দ্য জিনিসের ওটিটি প্ল্যাটফর্মসে শিফট করে গেছে। হ্যাঁ, ওটিটি প্ল্যাটফর্মসে শিফট করেছে। মেজর ফিল্ম রিলিজগুলো ভিডিও অন ডিমান্ডেই রিলিজ হচ্ছে, এছাড়া আই ডোন্ট থিঙ্ক সো আই হ্যাভ সিন ফিল্মস। আমেরিকায় আই গেস, প্রবাবলি আমেরিকা বা কানাডা, আই ডোন্ট নো দ্য প্লেস অ্যাকচুয়ালি, বাট একটা অনেক পুরনো ফিল্ম, মানে অনেক আগে শ্যুট করা হয়ে গেছিলো, মানে ইট ওয়াজ ওয়েটিং অন দ্য সিনেম্যাটিক থিয়েটারিক রিলিজ ফর 3 years। আমি তোর জানি না তোর নামটা শুনেছিস না, ইটস কল্ড দ্য নিউ মিউটেন্টস, ফক্স স্টুডিওজের ছিল। ইটস অ্যাবাউট এক্সম্যান, দ্য নেক্সট জেনারেশন এক্সম্যানস। তো ওটা অ্যাকচুয়ালি কিছু কিছু জায়গায় ওই হয় না ড্রাইভ ইন, তো ওইখানে দেখিয়েছে, দে শোড ইট ইন দিস ড্রাইভ ইন, বাট আই হ্যাভেন্ট সিন দ্য ফুটেজ ইন টোরেন্ট ইয়েট। মানে 3 বছর হতে চললো, মুভিটা ফাইনালি হয়ে গেছে, বাট এখন আমি টরেন্টে দেখিনি। নিদার হ্যাভ আই সিন ইন এনি বিগ ভিওডি প্ল্যাটফর্মস, সো আই ডোন্ট নো। আরাধ্য, তুই বল, তুই কি ভাবছিস যে নেক্সট কি হতে পারে? লাইক যদি ইফ উই সি লাইক 2.0, মানে প্যান্ডেমিকের যদি সেকেন্ড একটা রাইজ হয়, তো তুই কি ভাবছিস যে হাউ উইল উই ইউটিউব ফ্যান ফেস্ট নিয়ে তো কি ইউটিউব ফ্যান ফেস্ট নিয়ে তো ইটস নট ইউটিউব ফ্যান ফেস্ট, ইটস অ্যাবাউট দ্য ওভারঅল এন্টারটেইনমেন্ট জনার। তুই কি দেখতে রাজি যে উইল ইউ, মানে ধর তুই একটা কনসার্টে যাচ্ছিস, ওকে, তো ওই কনসার্টের জন্য ইউ আর পেইং ধরে নে 1,000 টাকা, 1,000 বা 2,000 টাকা, ঠিক আছে, যেমন ন্যাচারালি কনসার্টসের প্রাইসিং হয়, ঠিক আছে, বাট ইনস্টেড অফ সিইং দেম লাইভ ইন আ ক্রাউড, ইউ আর গোনা সি দেম ইন ইয়োর কম্পিউটার অর এনি ডিভাইস লাইক মোবাইল ডিভাইসেস বা টিভি, লাইক সামথিং লাইক দ্যাট। তো উইল ইউ বি আপ ফর দ্যাট থিং? বিকজ আই ডু থিঙ্ক সো ইন্ডিয়াতে মোস্ট অফ দ্য পিপল উড সে না, আই প্রেফার যদি আমি টাকা দিচ্ছি তাহলে সামনাসামনি দেখবো। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি আমার পয়েন্টও সেটাই। আচ্ছা, বাট কেন বলতো, অ্যাকচুয়ালি টাকাটা বড় ব্যাপার না, ওকে, কথাটা হলো সামনে দিয়ে দেখে একটা আলাদা স্যাটিসফ্যাকশন আছে, একটা আলাদা ডিলাইট আছে, মানে ঠিক atmosphere, আছে? you want to enjoy the atmosphere, it's mostly same for most of the people only, yeah. দেখ, যদি এরকমই লাইক ইফ দিস থিং গোজ অন, দ্য টিআরপি উইল সুন ফল। কেন বলছি, ইটস নট অ্যাবাউট দ্য সাবস্ক্রাইবার্স আর লাইক বিগ নেমস, মানে কতদিন লোকে এরকম ভাবে টাকা দিয়ে অনলাইনে দেখবে, তারা তারা আশা করবে যে এটা আমরা মানে একদম সামনে থেকে দেখি। এনিথিং লাইক লাইক ইউটিউব ফ্যান ফেস্ট বল, স্পোর্টস বল, আমরা এখন ইডেনে গিয়ে খেলা দেখতে পাচ্ছি, খেলা যদি হচ্ছে না তো সেটাও একটা বড় ব্যাপার না। আইপিএলটা এখানে হচ্ছে না, দুবাইতে হচ্ছে, এটা ওটা দেখছে। এরকম যদি আমরা সব টিভিতেই দেখে নিই তাহলে তো হয়েই গেল না। আই ডু ফিল লাইক একটা যদি ইন্ট্রোভার্টেড পার্সপেক্টিভ দিয়ে বলিস, I do think it works actually, it works. yeah, I do think it works. দেখ, আমি বলবো, আমি জানি তোদের দুজনের মধ্যে নান অফ ইউ আর লাইক প্রো কে পপ পিপল, আমিও নিজেও প্রো কে পপ পিপল না, বাট অনেস্টলি আমার লাইক একটা বেসিক নলেজ আছে হাউ মাচ, লাইক দেখ, K-pop, you don't get to see K-pop groups performing in YouTube for free. যেগুলো দেখি সেগুলো মিউজিক ভিডিওস বা যে কোনো আর্টিস্ট বল, ইউ ক্যানট সি আরিয়ানা গ্রান্ডে অর জাস্টিন বিবার ডুইং আ শো ফর কমপ্লিটলি ফ্রি। মানে তুই দেখ ইউটিউব ফ্যান ফেস্ট, ইউ ক্যান জাস্ট গো দেয়ার অ্যান্ড ওয়াচ দ্য মিউজিক ভিডিও বা লাইভ পারফরমেন্স দেখলি, দ্যাটস গুড, বাট ইটস লাইক কমপ্লিটলি ফর ফ্রি। নর্মালি যে ওরা যেগুলো শোজগুলো করে, দোজ আর চার্জড অ্যান্ড দোজ কস্ট রিয়েলি আ লার্জ অ্যামাউন্ট অফ মানি, ঠিক আছে, ইটস কোয়াইট, ইটস নট দ্যাট কস্ট এফেক্টিভ, ঠিক আছে, অ্যাটমসফিয়ারটা বাদ দিয়ে। তো যাই হোক, দ্য থিং ইজ যে আই ডু থিঙ্ক ফ্রম দ্যাট ইন্ট্রোভার্ট পার্সপেক্টিভ, রোহিত মিত্র যেটা বললি, টু সাম এক্সটেন্ট চলে যায়, বিকজ সামনে গেলি তুই টিকিট পেলি, ইটস নট দ্যাট গ্রেট অলসো। মানে সবসময় তো ইউ ক্যানট বাই দ্যাট ভিআইপি অর লাঞ্চ থিংস। না, what I'm saying is the things which we are not paying for are ready to enjoy on television and computer, YouTube. এর জন্য
পে করছি সেটা, হ্যাঁ সবসময় তো লাইক উই কান্ট, কি বলবো, যে আমাদের মন মতো তো হতে পারবে না সবকিছু, তাহলে আমাদের তো ইয়ে করতে হবে। ইউটিউব যেটা আমাদের এবারে ইউটিউব ডিজিটালি করেছে, কেন কি আমাদের পসিবল ছিল না, কোথাও যদি এটা অর্গানাইজও করতো তাহলে আমাদের ওখানে গিয়ে ক্রাউডের মাঝখানে দেখাটা পসিবল ছিল না। সেটা সেটা কোনো ব্যাপার না। Okay. So, moving on to the next topic, that is like নভেম্বর চলছে, দুর্গাপূজা সবে শেষ হলো, অ্যান্ড সামনে দিওয়ালি, অলসো ভাইফোঁটা রয়েছে, অ্যান্ড জগদ্ধাত্রী পূজা ফর বাঙালিস। আই ডু থিঙ্ক আরও কয়েকটা ফেস্টিভিটি রয়েছে ইন নভেম্বর। ছট পুজো রয়েছে। হ্যাঁ, ছট পুজো রয়েছে। থ্যাংক ইউ ফর রিমেম্বারিং দ্যাট। আমার বারবার নভেম্বর পর ক্রিসমাসের কথা মনে পড়ে, সরি। তো যাই হোক, হ্যাঁ, তো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, মানে what can we expect? Because talking about the air quality level in West Bengal, it's going down. Joto din jacche, it's going down. It's not similar to Delhi. Delhi is obviously at the peak, but আমরা খুব রিসেন্টলি দিল্লিকে টাচ করতে পারবো যদি চলতে থাকে। তো তোরা কি বলিস, লাইক অ্যাবাউট Diwali's, firecrackers, air quality level, health levels, more on the fact. What are your thoughts and opinions on this? And also keep in mind, যেহেতু this বড় সড়ো pandemic চলছে, local businesses are also not getting supported, so that's also another thing. তো বল, let's start with আরাধ্য বল তোর কি opinions বা thoughts about everyone is promoting go green, that as COVID is a lung related cancer. আমার বাড়িতেও লাইক আমি মানে লাইক আমার রিলেটিভও আছে যারা অনেক লাংস এর প্রবলেম আছে, হার্টের প্রবলেম আছে, তো আমি এই জিনিসটাকে সাপোর্ট করবো যে হ্যাঁ দিস ইয়ার প্লিজ গো গ্রিন, অ্যাভয়েড ফায়ার ক্র্যাকার। আর তুই যেটা বললি যে লোকাল বিজনেসেস, হ্যাঁ মার্কেট ডাউন হয়ে যাচ্ছে, তো আমাদের কি একটু কোনোভাবে ইনিশিয়েটিভ নিয়ে সাপোর্ট করা উচিত, লাইক গোয়িং আউট ইনস্টেড অ্যামাজন থেকে কিছু জিনিসপত্র, মানে দিয়া ফিয়া যদি অ্যামাজন থেকে না কিনি, আমরা যদি মাটির দিয়া বললাম, সরি দিয়া যদি আমরা লোকাল বিজনেসের থেকে কিনি, কিছু প্রোডাক্ট যদি কেনা যায়, নট ফুড আই এম সেইং, বাইরের খাবার অ্যাভয়েড করতে বলছি, কিন্তু কিছু যদি প্রোডাক্ট কেনা যেগুলো আমরা অনলাইনে কিনছি সেগুলো যদি ওখান থেকে কেনা যায় তাহলে ভালো। হ্যাঁ, ফুডও আমি বলবো না অ্যাভয়েড করতে, ইফ তারা যদি গুড কোয়ালিটি, মানে সেফটি মেজার্স রেখে তারা যদি ভালো কোয়ালিটি দিতে পারে, দেন ওয়াই নট, অবভিয়াসলি গো আহেড অ্যান্ড সাপোর্ট, বাট সেফটি অবভিয়াসলি রাখাটা ইজ আ মেজর থিং রাইট নাও। তোদের কি মনে হয় এবছর কি বাজি কম ফাটবে? আর ইউ লাইক থিঙ্কিং যে, কারণ কি গত বছরও আমরা ভেবেছিলাম যে গো গ্রিন হবে, এত কিছু লেখালেখি হয়েছিল অন প্রেস অ্যান্ড অল, বাট still we did see like quite a few amount of like firecrackers like going on for a long period of time. So what's your take on this? That personally প্রথম কথা, আমি to some extent against firecrackers, কেন আমার নিজের অ্যাজমা আছে। Same. হ্যাঁ, since covid, even if covid তোর সেরে যায়, it causes long lasting effects on your lungs. So like I think it's better to go green this Diwali. Not only Diwali, bhai, লোকেরা ভাবে কি বলতো, জাস্ট দিওয়ালির জন্যই বাকি সব ফেস্টিভ্যালে সেলিব্রেট করো না। ঘুম থেকে উঠলাম, ছট পূজা দেয়, ধুমধাম চকলেট বোম ফাটিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দেয় ভাই সকাল সকাল। ওইটার থেকেও বেশি লোকেরা এটাকে একটা রিলিজিয়াস সেন্টিমেন্টে নিয়ে নেয়, যেটাই আমি যাচ্ছি না, যে ওটাকে অ্যাভয়েড করা বেটার, বাট দেন অ্যাভয়েড ক্র্যাকার্স ফর এনি ফেস্টিভিটিস, ফর এনি celebrations, be it anything. Yeah, cause like end of the day we have to keep in mind of our environment also, like we are taking so much things from our environment, like fresh air, বাদ বাকি যত কিছু হয়, but we are providing nothing to the environment. So I don't know future generation এর কি। আমার লাগে হচ্ছে, আমি লাইক প্রত্যেকে এরকম ভাবি যে ঠিক আছে কালী পুজো মানে দিওয়ালি আছে, we can burn some firecrackers, like না কিছু ধর তুবড়ি ফাটালাম বা ফুলঝুড়ি, বা ঠিক আছে একটা দুটো ঠিক আছে জাস্ট ইয়ের সিনটা বানানোর জন্য, কিন্তু লাইক আই এম अगेंस्ट firecrackers which produces sound, which creates noise pollution, like chocolate bomb, এই কালী পটকা, একদমই না। That's like মানে কি বলবো, that's like a personal opinion, but ঠিক আছে চলতে। হ্যাঁ like I am completely against the fact of like firecrackers, but honestly for the last 3 to 4 years I haven't bought any firecrackers. I just enjoy looking at the fireworks that happens, that's like more better,
অ্যান্ড অলসো লাইক ছোটোবেলা থেকে বড় হয়েছি, তো ছোটোবেলা আমার মনে আছে বাবা বলতো কি করছিস, টাকাই তো পোড়াচ্ছিস। তা আই ওয়াজ লাইক হ্যাঁ কি বলছে, কী বলছে, আমি বাজি ফাটাবো মস্তি। কিন্তু এখন ইটস লাইক গ্রোয়িং আপ, লাইক আই নো যে হ্যাঁ এন্ড অফ দ্য ডে ইটস লাইক ওয়েস্টিং, ইটস লাইক বার্নিং মানি না। তুই দেখ, তুই একটা তুবড়ি বল, লাইক ধরে বসন্ত তুবড়ি বা সামথিং, ইটস 50 টাকা, ভাই 50 টাকায় কত কিছু করা যায়। So end of the day এখন like when you're growing up you do have that feeling like realization হয় যে yes parents were right, it's like wasting money, it's like burning money. তো হ্যাঁ, so that's also another reason firecrackers না পোড়ানোর জন্য। And also many people বল I saw many people buying firecrackers of 500 rupees and 1000 rupees. There are 500 টাকা খুব কম বলছিস, আমি গত বছর বলছি সেটাই, ওটা অনেক কম বলে দিয়েছে। লোকেরা ইনফ্যাক্ট ওভারবোর্ড যায় ভাই, 50,000 1 lakh ভাই। অনেস্টলি আই নো বিজনেসম্যান, আমি নাম নিতে চাই না, বাট হ্যাঁ আই নো বিজনেসম্যান হু বাইজ ফায়ার ক্র্যাকার্স লাইক ইন টনস, লাইক যখন ফেরে না, লাইক অলমোস্ট একটা ছোটো মিনি ভ্যানস লাইক ইন দোজ। সো দে লাইক স্ট্যাকড, কিছু একটা হলো তো ও ভাই চালো সেলস, ও ভাই 100 শট 500 শটস, ওইগুলোই তো ভাই 2-3-4 হাজার টাকার কাছাকাছি। Yeah, they're like damn expensive. হ্যাঁ অনেস্টলি আমি বলবো ইফ যদি তোমার ফ্রেন্ডস ফায়ার ক্র্যাকার ফাটাতে চায়, লাইক খুবই পাগল হয়ে যাচ্ছে, ইউ জাস্ট সে যে হ্যাঁ ভাই তুই ফাটা, আমি দেখছি সাইড দিয়ে, দ্যাটস হাউ ইউ ক্যান কন্ট্রিবিউট। ইভেন firecracker sometimes can be brutal. অবভিয়াসলি একটা লাইক আনসার্টেনটির ব্যাপার থাকে। তুই যেটা বললি ব্রুটাল ব্যাপারটা বললি, হ্যাঁ অনেকজন আছে যারা পাকা মোড়ে হাতে ফাতে নিয়ে মস্তি করতে ব্যাস ফেটে গেল, কেস হয়ে গেল। হ্যাঁ ওটা নিয়ে বলছি না, বাট আমি বলছি দেখ ইভেন ইফস লাইক ধরে না ইউ আর ইন আ গ্রুপ অফ 10, লাইক তোর ফ্রেন্ডসরা মিলে তুই ফায়ার ক্র্যাকার ফাটাচ্ছিস, অ্যান্ড আউট অফ দোজ 10 people 2 people says যে ভাই ফাটাবো না, অ্যাটলিস্ট দোজ 2 people ক্যান অ্যাকচুয়ালি ইনফ্লুয়েন্স মোর পিপল ফ্রম আদার গ্রুপস যে ওরাও ফাটাবো না। তো ধরে না লাইক ফ্রম 10 জন যদি 2 জন হয়, তো আমাদের এন্টায়ার ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে যদি অন অ্যান অ্যাভারেজ দেখি তাহলে 2% বা 20% যদি বলে ফাটাবো না, I guess that's also it's a lot. Yeah, that's a lot, like small steps but effective steps that will bring a change. Yeah, exactly. Also about change, I guess it's fine to mention that we had a pretty big US election presidential change. অনেক বাজি এখানেও ফোকাটে ফাটানো হয়েছে, বাকিটা বললাম না লোকেরা হ্যাঁ ভাই হেভি ফাটিয়েছে লোকেরা। ইলেকশন চেঞ্জেস হওয়ার আগেও বাজি ফাটিয়েছে অন্য মুখ করে, আর ইলেকশন যখন খতম হয়ে গেছে, যখন অন্য রেজাল্ট এসেছে, তখন অন্যভাবে বাজি ফাটিয়েছে। তো ভাই আচ্ছা আমি একটা কথা বলতে পারি কি, আমি বলছি যে আমি যেরকম সত্যি বলতে পলিটিক্সে অতটা সেরকম কিছু জানি না, পলিটিক্সটা এখনো স্ট্রং না, তাই জন্য আমি যখন ইন্ডিয়ান পলিটিক্স জানি না বলে ইউএস পলিটিক্সেও মাথা ঘামাই না। That's actually fine, you know what, আমি একটা কথা বলি তোকে, একটা কথা বলি, কিছু লোক আছে আমি নাম নেব না, ও জো বিডেন উইন্স দিস ইলেকশন, ও স্ট্যাটাস দিল, স্ক্রিনশট মেরে কপি মেরে দিলাম, আমি দেখেছি, কিন্তু এবার জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি, আমি দেখেছি ভাই ওটা দেশের পলিটিক্সের ব্যাপারে কিচ্ছু জানে না। এক্স্যাক্টলি ভাই, একটা জিনিস আমি তোকে বলছি, লাইক আই গেস মিত্রাও হয়তো অ্যাগ্রি করতে পারিস, দ্য থিং ইজ যে পিপল আর ট্রাইং টু বি সো ইনস্টাগ্রামেবল রাইট নাও, মানে কেউ কিছু করলো, ধর আমি তোকে বলছি লাইক কাল বাদে বা পরশু দিন কেউ একজন ধর ট্রেডমিলে উঠে হাঁটছে, কিছু একটা বোম ফোম ফাটার শব্দ, মানে বোম ইন দ্য সেন্স চকলেট বোম, নাথিং সিরিয়াস, ফাটার শব্দ শুনে ট্রেডমিল থেকে ছিটকে পড়ে গেল। এবার ইফ দ্যাট বিকামস আ ট্রেন্ড, people are gonna be doing like recreate করার জন্য পাগল হয়ে যাবে, they won't even see the sense যে এটা আদৌ কি, লাইক মানুষের সেন্স লেভেল হ্যাজ গন সো ডাউন, আই ডোন্ট নো ওয়াই। এত কন্টেন্টের জন্য লোকে পাগল হয়ে যায়, মানে একটা সেন্সিবল কন্টেন্ট দে না, end of the day we are also at fault for this. তো since we are talking about content, let's talk about how this recent controversy যেটা চলছে বাবা কা ধাবা, ওকে, তো ওটা how did that blow up? জিনিসটা কি হলো, একটা ফুড ব্লগার গেছে, সে একটা এরিয়া কভার করছে, ঠিক আছে, আই হেল্প ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ড হু ইজ অলসো আ ফুড ব্লগার, শাউট আউট দিচ্ছি, আমি হ্যাংলা, চেক করতে পারো, গুড ফুড ব্লগ, আমার বন্ধু করে ক্রিশ, তো হ্যাঁ, তো লাইক দ্যাট প্রমোশন,
প্রমোশন না, আই এম লাইক সাপোর্টিং পিপল, ঠিক আছে? হ্যাঁ আমিও তো মেম্বার ওখানকার, আমিও তো মেম্বার। হ্যাঁ আমরা ভাই সবাই মেম্বার, আমরা সব করি, আমরা ব্লগ করি, আমরা গান গাই, আমরা গেমিং চ্যানেল করি, সব করি। প্লিজ ইগনোর দিস ক্ল্যাপিং সাউন্ড, সাউন্ডেড রং। তো যাই হোক, আমরা সব করি ভাই, কি জানো মাল্টিটাস্কিং চ্যানেল ভাই। রিসেন্টলি সিনেমাও করবো, ফটোগ্রাফিও করবো ভাই, সব করবো আমরা। যখন সিনেমাগুলো রিলিজ হবে প্লিজ সাপোর্ট করবেন আমাদের। আমি এই করে নেক্সট ইয়ার আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজ কিনে নেব। শোন জিনিসটা হলো ছেঁড়া কথা এসে স্বপ্ন দেখতে সেরা লাগে। ওকে, একদম ভাই একদম। যাই হোক হ্যাঁ, তো এনিওয়েজ কামিং ব্যাক টু দ্য টপিক, যেটা হলো দিস বাবা কা ধাবা কন্ট্রোভার্সি। জিনিসটা হলো পিপল, একটা ছোট জিনিস, হ্যাঁ ওটা হোলসাম ছিল, ওই লোকটা যারা খাটনি করছিল তারা হয়তো দিনে 30 টাকা 50 টাকা, বা আই ডোন্ট থিঙ্ক সো 30 টাকা 50 টাকা কামাতো, আই ডোন্ট থিঙ্ক 100 টাকা 200 টাকা কামাতো, ডেইলি তাদের খরচা হতো। অ্যান্ড দ্যাট গাই, যে তোর কি যেন বলে ইউটিউবার যে ছিল, যে কভার করেছে এরিয়াটা, হি শোড আ ভেরি ইমোশনাল সাইড। অ্যান্ড উই অ্যাজ আ জনতা ভাই, ইন্ডিয়ান জনতা ইজ ভেরি গালেবল। আই ডু থিঙ্ক দ্যাট, আমার একটা লাইক হালকা পার্সপেক্টিভ আছে, লাইক যদি আমরা কিছু কাওয়াই ইন দ্য সেন্স মিনস কিউট অর হোলসাম মোমেন্টস যদি দেখি, we tend to fall for it so much. And since লোকটা like the guy who was owning the dhaba, Baba, let's refer him as Baba, so since that Baba sir is like so emotional at that point of time, he's just talking about his daily struggle, we thought we should help him out by some way or another. And যে জিনিসটা নিয়ে এখন লোকেরা বলছে না স্ক্যাম, কাইন্ড অফ লাইক দ্যাট থিং, স্ক্যাম বলছে, ইউটিউবারটার ফটো দিয়েছে পেছন দিকে ওই কি 1992 এর স্ক্যামের মিউজিক ভিডিও চলছে। হ্যাঁ ভাই, এইসব চলছে। তো জিনিসটা হলো ইটস ফল্ট, উই আর অ্যাকচুয়ালি অ্যাট ফল্ট, দ্য অডিয়েন্স, বিকজ আমরা ইজিলি গালেবল, ঠিক আছে? অ্যান্ড তুই দেখ একটা জিনিস ভাব, ওখানে কেসটা হয়েছে নাকি সে ছেলেটার কাছে যে ইউটিউবার ছিল তার নাকি 25 লাখ বা 26 লাখ রুপিস হয়েছে, সে আলাদা অ্যাকাউন্ট দিয়ে। না কি হয়েছে বলছি ইন আ কোল্যাব উইথ রণবীর ব্রার, জানিস তো রণবীর ব্রার কে, অনেক বড় শেফ, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তো রণবীর ব্রা কে বলেছে বাবা के नाम पे 20 লাখ জমা হবে, ঠিক আছে, ইউটিউবারটা। আচ্ছা, তো ব্যাপারটা হচ্ছে, আমি এটা বলছি না যে ও কাকে 2 লাখ দিয়েছে না দিয়েছে, দেখ সাম পিপল আর সাপোর্টিং দ্য ইউটিউবার, বলছে যে হেল্প ইজ আ হেল্প অ্যান্ড ফ্রেমিং দ্য কোট লাইন দ্যাট লুক বিফোর ইউ জাজ হুম ইউ জাজ, ঠিক আছে? আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এবারে অনেকজন বলবে যে জেনারেল পাবলিকদের এটা জিজ্ঞেস করার উচিত যে ওদের টাকাটা কোথায় গেল, ফরগেট অ্যাবাউট বাবা কা ধাবা, ঠিক আছে, ওদের টাকাটা কোথায় গেল, হোয়াট ওয়াজ দ্য মানি ইউজড ফর, ঠিক আছে? তা আমি বলছি তুই যেটা বলি গালেবেল, হ্যাঁ লোকেরা না জেনেই হেল্প ফান্ডিং করে দিয়েছে, এটা একটা বড় ব্যাপার। এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ এটাই আমি বলছি যে লোকেরা কিন্তু অ্যাটলিস্ট লাইক গিয়ে চেক করেনি যে আমি যে এখানে টাকাটা ডোনেট করছি ইজ ইট অ্যাকচুয়ালি ভেরিফাইড বা অথেন্টিক, বা আমি যে লোকটাকে টাকা পাঠাচ্ছি, আরে ভাই যতই হোক 10 টাকা হোক 20 টাকা হোক 500 টাকা হোক 1000 টাকা হোক, যে সেন্ড করছে তার ফ্যামিলি তো ওটা কষ্ট করে আর্ন করেছে না। তো পিপল আর সো গালেবল যে ভাই দেখলো না, লাইক ভেরিফাই করলো না ভাই, ইট টেক্স ম্যাক্স টু ম্যাক্স 2 to 3 minutes to just go and check on Google যে এই জিনিসটা ভেরিফাইড কিনা, জাস্ট টাইপ এই অ্যাকাউন্ট ইজ ইট ভেরি লাইক যে ব্যাঙ্কটা রয়েছে সেটা কি ভেরিফাইড, তার কি কোনো পেছনে ব্যাকগ্রাউন্ড কিছু কাজ ফাজ রয়েছে কিনা যেটা লাইক ডাউট মনে হচ্ছে। তো এইসব যদি চেক না করে তুমি যদি পয়সা ডোনেট করো, ইউ আর অলরেডি একটা লাইক আনসার্টেনটি হয় না? তো ইটস মোর লাইক ওই স্ক্যাম, মানে নট স্ক্যাম, ইটস মোর লাইক স্প্যাম মেসেজেস যেগুলো হয় না তোর ইনবক্সে আসতেই থাকে কোম্পানির থেকে, ইটস মোর লাইক দ্যাট। আমরা মোস্ট অফ দ্য স্প্যাম মেসেজেস দেখি না, এবার কিছু স্প্যাম মেসেজেস আমি দেখেছি, কিছু বড় বড় ব্যাংক হাইস্ট হয়েছে জাস্ট ইউজিং স্প্যাম মেসেজেস, অ্যান্ড লাইক ওটার সঙ্গে কিছু ভাইরাস আর সামথিং লাইক দ্যাট দিয়ে দিল, লোকেরা খুলে দেখেও নিল, চেকও করলো না যেটা কী রয়েছে। ইনফ্যাক্ট কলকাতায় I do know few big YouTubers were involved in like a phone call prank. ওটা prank বলা হয়েছিল আগের থেকে, যে ছেলেটা করছিল prank বলা হয়েছিল, বাট ইট ওয়াজ কাইন্ড অফ লাইক দ্যাট, যে একটা কোম্পানির নাম বলে একটা স্ক্যাম টাইপ বলে পিপলদেরকে দেখালো, অ্যান্ড পিপল আর লাইক যাদেরকে দিয়ে ইনফ্লুয়েন্সারদের দিয়ে ইউজ করলো, যারা ভাবলো যে লেট মি এক্সপ্লয়েট দ্য পিপল, তারা এক্সপ্লয়েট করে নিল। এবার যারা শেয়ার করেছে মানুষরা অলরেডি এক্সপ্লয়েটেড হয়ে গেছে। তো ওটাই লাইক উই ডোন্ট ইভেন চেক যে লাইক ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করি না, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য মেজর বিগ থিং।
মিত্রা তুই বল ইয়োর টেক অন দিস। হ্যাঁ মানে তুই যখন বললি যে রিসেন্টলি ওয়েস্ট বেঙ্গলে যেটা হয়েছিল কয়েকটা বেঙ্গল ইউটিউবারের, হ্যাঁ অনেকজনকেই ব্লেম করা হয়েছে যে তুমি এত টাকার জন্য এত মানে কি আমাদেরকে এই জিনিসটা প্রমোট স্পন্সর ঠিক না প্রমোট করছো, ইয়েস লাইক লোকেরা এইটুকুও চেক করেনি যে ওয়ান্স ইউ ওপেন গুগল ক্রোম ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইয়েস। তোমার প্রাইভেসি ওইখান থেকেই শেষ। দেখ অনেস্টলি লেটস টক অ্যাবাউট দ্য লাইক দ্য ইন্টারনেট এথিক্স অ্যান্ড অল। অনেস্টলি বলবো এখানে যদি কোনো কম্পিউটার সায়েন্সের স্টুডেন্ট হতো সে অনেক বেটার বোঝাতে পারতো, বাট হ্যাঁ আমি বলবো অবভিয়াসলি। দেখ ইফ ইউ ক্যানট হ্যান্ডেল ইউর ডেটা ওয়েল, লাইক তুই যা করছিস হোয়াট এভার ইউ আর ডুইং এক্সেপ্ট আই এম টকিং অ্যাবাউট হোয়াটসঅ্যাপ অর যে কোনো এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন সফটওয়্যার্স বা অ্যাপ্লিকেশনসগুলো ইউজ করা হচ্ছে ওইগুলো বাদ দিয়ে যেগুলো ওপেন like Facebook, let's talk about Facebook, Google and those kind of things. হ্যাঁ obviously company security provide করবে, company security provide করেছে বলেই these are at like multi-level unicorn companies, they are the big tech companies, Google, Facebook, আরও বড় বড় কোম্পানিসগুলো। বাট এরা তোমার ডেটা কালেক্ট করছে, তুমি কোন সাইটে যাচ্ছ, তুমি কি করছো। আমি তোকে একটা ছোটো ইনসাইট দিচ্ছি, আমি ডিজিটাল মার্কেটিং করেছি, ঠিক আছে, আই হ্যাভ মাই এসইওস ডান অ্যান্ড এখন like this like at this point of time companies just to attract more people they use heat mapping on the web pages. What is heat mapping? Heat mapping is যদি কেউ ক্রিকেট দেখিস খুব ভালো লাগবে, আমি ছোটোবেলায় ক্রিকেটে হিট ম্যাপিংগুলো দেখতাম, মস্তি লাগতো দেখতে। জিনিসটা হলো একটা এন্টায়ার ধর স্ক্রিন রয়েছে, তুই ধর স্ক্রিনের তোর রাইট হ্যান্ড সাইডে কিছু ইনফরমেটিভ রয়েছে, মাঝখানে তোর ফেসবুকেরই বলছি, মাঝখানে তোর পোস্টগুলো রয়েছে আর সাইডে তোর ফ্রেন্ড লিস্ট অ্যান্ড সামথিং লাইক দ্যাট রয়েছে। তুই যেখানে মোস্ট অফ দ্য টাইম তুই স্পেন্ড করছিস লাইক ইউর কার্সার যেখানে সব থেকে বেশি মুভমেন্ট করছে, ইটস রেকর্ডিং ইটস এন্টায়ার অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড ইট হ্যাপেন্স ওভার লাইক আ লং পিরিয়ড অফ টাইম। তুই 30 মিনিটস ইউজ করলি বা 10 মিনিটস ইউজ করলি, হ্যাঁ ইভেন 1 মিনিটও তুই যদি ইউজ করিস না, দে আর ইউজিং ইউর হিট ম্যাপস। তো এরকম করে দে আর লাইক প্রমোটিং অ্যাডস। তো জাস্ট ইম্যাজিন যদি ইফ পিপল আর ইউজিং হিট ম্যাপস, think about your data with the shop company kache. I do believe most of our data might be with every company we have. We don't know it but it might be there with everyone, and jodi keu jodi bhabe je tomake exploit korbe they can easily ki bolbo Like it's like that's one thing you have to sacrifice to be to stay in the online world. yeah, you technically have to give up on your privacy. Yeah, like তুই যেটা বললি হোয়াটসঅ্যাপ এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন থাকে জাস্ট টু ক্লিয়ার দ্য ফ্যাক্ট, লাইক অনেকজন বলতেই পারে তাহলে লোকেদের চ্যাটস লিক কি করে হয়। অনেক লোক মাইন্ড কমেন্ট, দ্য ফ্যাক্ট ইজ হোয়াটসঅ্যাপ থেকে কোনোদিন লিক হয় না। যারা লিক হোয়াটসঅ্যাপ করে তারা নিজেরা ইজ লাইক দ্য পিপল হু লিকস ইট, ঠিক আছে। না ওরকম না ভাই তোর হোয়াটসঅ্যাপ আরে হোয়াটসঅ্যাপ তোর সব চ্যাটস গুলো গুগল ড্রাইভে থাকে, গুগল ড্রাইভে ব্যাক হয়, ওই গুগল ড্রাইভের ওখান থেকে চ্যাটস গুলো লিক হয়। ইটস নট লাইক হোয়াটসঅ্যাপ থেকে লিক হয় না হোয়াটসঅ্যাপ। আমি যেটা বলছি সেটা হলো লাইক পিপল যারা খুব পছন্দ করে না কিছু একটা যাচ্ছে, ও ভাই এটাকে স্ক্রিনশট মেরে রাখি, পরে ভাই এর সঙ্গে কোনো দাঙ্গাল হয়েছে তখন এই স্ক্রিনশট ইউজ করবো এর এগেনস্টে, তারা কিছু এরাই ফরওয়ার্ড করে, এরা ফরওয়ার্ড করে। আর আরেকজন হয় যারা ওই দেখবি একটা হোয়াটসঅ্যাপ ব্যাকআপ আসে, ওটা মান্থলি নাহলে ডেলি মেরে রেখে দিয়েছে, রোজ রাত্রি 2টোর সময় তোর হোয়াটসঅ্যাপ একটা ব্যাকআপ নেবে, 2টো বা 4টা আমি জানি না। ব্যাপারটা এরকম ভাবে হয়, কার সাথে কারো কিছু একটা কোনো ঝামেলা হলো, এবারে এসে বলবে স্ক্রিনশটটা নিয়ে রাখবে, আমি বলবো যে একে পরে দেখে নিতে পারবো, আমি এই স্ক্রিনশটটা দিয়ে ওকে লিক করে দেবো। এবারে ওর সাথে যখন আমি বলছি শোন না, এবারে যদি ওর সাথে যদি পরে দাঙ্গাল না হয় কি করবে বলতো, ওর একটা কোনো বন্ধুকে পাঠিয়ে রাখবে, বলে কি দেখ ভাই আমার সাথে এটা হয়েছিল, সাপোর্ট করবি কিন্তু সাবধানে ভাই স্নিচ আছে, দেখ এইসব পাঠিয়েছে। তো যাই হোক ভাই এরকম টক্সিক পিপল লাইফ থেকেও দূরে রাখতে হয়। আর যাই হোক ওটা নিয়ে আর জ্ঞান দিলাম না, ওইসব জ্ঞান দেওয়ার জন্য অনেক বড় বড় মোটিভেশনাল ইউটিউবার্সরা রয়েছে, আমরা তাদের চাকরি খেতেও চাই না, এমনি আনএমপ্লয়মেন্ট রেট বেড়ে গেছে আর আমি এখন এমপ্লয়েডই হইনি, তাই জন্যই আমরা ইউটিউব ভিডিও এসেছি যদি কিছু করতে পারি। তো যাই হোক হ্যাঁ, তো দিস ইজ হোয়াট দ্য এন্টায়ার থিং। তো হ্যাঁ এন্টায়ারলি বাবা কা ধাবা নিয়ে যেটা কথা হচ্ছিল ওখান থেকে এত ভালোভাবে সেগওয়ে হয়ে গেছে, ওপি সেগওয়ে। দিস বাবা কা ধাবা থিং ইজ জাস্ট ওয়েস্ট অফ টাইম ভাই। সে ওই ইউটিউবারটা হ্যাজ মুভড অন টু ডু লাইক প্রমোট আদার ছোটো ছোটো বিজনেসেস। তুই যদি ওর চ্যানেলটা গিয়ে খুলে দেখিস, আমি
তোকে বললাম ইন দ্য সেন্স মিত্রা আর রেমোকে বলছি, বাট অলসো টু আদার পিপল, তোমরা যদি গিয়ে ওর চ্যানেলটা খুলে দেখো, দ্যাট আফটার দ্যাট বাবা কা ধাবা থিং, হিজ চ্যানেলে এখন ভেরিফাইড পড়ে গেছে, ওর ইনস্টাগ্রামও ভেরিফাইড হয়ে গেছে, গ্রেট, মানে এক তীরসে দো নিশানে। অ্যান্ড অলসো যদি ও স্ক্যাম ফ্যাম করে থাকে, আই ডু থিঙ্ক, মানে আমি জানি না ও যেরকমভাবে প্রসিড করেছে, স্ক্যাম হলেও হতে পারে, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু লাইক ওয়েস্ট টাইম টকিং অ্যাবাউট দ্যাট। উই অ্যাজ অ্যান অডিয়েন্স নিড টু বি মোর অ্যাওয়ার আমাদের সারাউন্ডিংয়ে কী হচ্ছে। ঘুপঘাপ যে টাকা চাইছে টাকা দিয়ে দিলাম না ভাই, টাকার মানির ভ্যালুয়েশন আছে, রেসপেক্ট দ্যাট ভ্যালুয়েশন। অ্যান্ড অলসো রেসপেক্ট, যদি তুমি নিজে টাকাটা না কামাও, তোমার প্যারেন্টস যদি সেই টাকাটা কামায়, রেসপেক্ট ইয়োর প্যারেন্টস এফর্ট টু আর্ন দ্যাট মানি। বিকজ লেটস বি রিয়েল, আমি এখন 20, হয়তো বলবে ছোটো মুখে বড় কথা হয়ে যাচ্ছে, বাট হ্যাঁ আমি বলতে পারি যে বাবা মার পয়সায় ফুর্তি করা ইজ ভেরি ইজি, নিজের পয়সায় ওই কী যেন বলে ওই 30 রুপিসের নেসক্যাফে ঠান্ডা কোল্ড কফি খেতেও না গায়ে লাগে ভাই। সেটা ঠিক, একদম ঠিক। নিজে একটা যদি 1 টাকা বলছি না, মানে 1 টাকা যদি 1 টাকাও কামাস না, সেটাও একটা বড় ব্যাপার আছে, নিজে কিছু করে কামিয়েছি। এক্স্যাক্টলি। আর ভাই সেলফ স্যাটিসফ্যাকশন। তো যাই হোক, এন্ড অফ দ্য ডে মানি ইজ আ থিং দ্যাট ইজন্ট টু বি লন্ডার্ড উইথ। জানি না আমি ঠিক বললাম কি না, হোপফুলি কেউ থাকবে যে কমেন্টে লিখে দেবে আমি ভুল বলেছি। অ্যান্ড অলসো হ্যাঁ হ্যাঁ বল বল। তার থেকেও বড় কথা, যদি মনে হয় ডোনেট করব, এই করব ওই করব, ঠিক আছে, জাস্ট টেক আ মোমেন্ট অফ ইওর লাইফ টু ভেরিফাই দ্য থিং ইউ আর অ্যাবাউট টু ডু। এক্স্যাক্টলি। যদি কোম্পানি, তুমি যাকে ডোনেট করছো, ধরো ওই ব্যাংকটা নিয়ে কোনো চাপ রয়েছে, বাট তুমি একটা লিঙ্কে পাঠাচ্ছ, ওখানে দেখলে অনেকজন মার্ক করে রয়েছে ইটস নট সেফ। হেক ইভেন লাইক দের আর স্মল লেভেল হিন্টস লাইক রেড ফ্ল্যাগস যেগুলো হয়, লাইক তুই দেখবি, তুই এখন ধর উই আর রেকর্ডিং ইট অন গুগল মিট, তো দ্য থিং ইজ URL এর ওপরে দের ইজ লাইক লক, তো ইফ ইউ ক্লিক অন দ্যাট লক ইট সেজ ইউর নেট কানেকশন ইজ সিকিউর। ইয়া, and it also gives you যে কোন কোন কুকিজ ইউজ করা হয়, কোথায় কি ইউজ করা হয়। ইফ ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট ইউ ক্যান ক্লোজ ইট। যদি তোমার অন্য কোনো সফটওয়্যারে বলছে ইটস দ্য লক ইজ ব্রোকেন অর ওপেন, বা দেখাচ্ছে একটা কোয়েশ্চেন মার্ক, অ্যাভয়েড দোজ সাইটস, বিকজ বলা যায় না কি করবে। সো দোজ আর দ্য থিংস উই অ্যাজ অ্যান অডিয়েন্স নিড টু বি মোর কশিয়াস অ্যাবাউট আর সারাউন্ডিংস, বিকজ উই ডোন্ট ওয়ান্ট আ সাইবার হাইস্ট বলে কোনো গেম বেরোয় আর আমাদের ইন্ডিয়া ওখানে ম্যাপ পাচ্ছে। প্লিজ, সাউথ ইন্ডিয়ান মুভি চলছে না ভাই এটা। যাই হোক, ending this podcast on a high like on a fun note with Remo's joke. So if you like this podcast, share it with your friends. Also share your thoughts about this Baba Ka Dhaba ba amader November Festivity. Also your reviews on digital fan fest. তোমরা কোন কোনগুলো দেখেছো? Thanks. এটাতে আমার যা লাগছে কিছু সাবস্ক্রাইব কমে যেতে পারে। না, সস্তায় কোনো কিছু বলে সস্তায় তো ending this podcast over here. See you next week. Probably next week probably তার পরের উইকে we might be able to shoot a video format. So yes, you will finally see our faces. যদিও আমাদের ফিয়ার পং ভিডিওটা ম্যাক্সিমাম অফ দ্য পিপল দেখোনি, মাত্র 90 ভিউজ হয়েছে, স্যাড, বাট যাই হোক, স্যাড রিঅ্যাকশন অনলি। এফ লিখবে কমেন্টে। যাই হোক, ওকে, you might see a video format আর তারপরে ভিডিও ফরম্যাটে একটা গেস্ট আসতে পারে। এনিওয়ে, we are trying hard. চলো ঠিক আছে, yeah, we are trying our best. Thank you. Bye bye. Bye guys. Bye guys.